गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू पंजाबी क्लास। अज असी कथा संवेदना पुस्तक की 7वीं कहानी रब ते रुत्तां जो कि दलीप कौर टिवाणा जी की रचना है बारे चर्चा करांगे। इस कहानी विच कहानीकार ने चिड़ी बने रब ते रुत्तां दे विचकार होई गलबात राहीं मनुख दे कुदरत प्रति बदलदे व्यवहार नूं साडे सामने पेश कीता है। सो सब तो पहला कहानी के मुख बिंदुआं ते चलदे हां। कहानी के मुख बिंदु। इस कहानी विच कहानीकार ने मनुख दे विग्यानक ढंग नाल सिरजे जीवन ते व्यंग किया है। कहने तो भाव यह है कि मनुख ने अपने जीवन नूं सुखाला ते आनंदमय बनाने लई विग्यानक तरक्की कर लई है, विग्यानक साधना नाल अपने जीवन नूं आनंदमय बनाने की कोशिश की है। कहानीकार ने इस कहानी विच इस मनुख की स्थिति ते व्यंग किया है। कहानीकार ने दस्सिया है कि अज दा मनुख विग्यानक तरक्की ते इस भज दौड़ वाले जीवन कारण कुदरत तो अवेसला हो गया है। अवेसला तो भाव है कुदरत तो दूर हो गया है, कुदरत नूं इग्नोर कर रहा है। वो रब की सिरजी मतलब बनाई हुई खूबसूरत कुदरत नूं छड्ड के अपने विग्यानक ढंग नाल सिरजे जीवन विच ही आनंद लभण की कोशिश कर रहा है। मनुखी जीवन जो कुदरती साधना नाल इकमिक होके सुहावना बन सकता है, आनंदमय बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, वो विग्यानक ढंग नाल सिरजे हुए जीवन नाल नहीं बन सकता। इस कहानी विच रब कुदरत नूं प्यार करन वाले, कुदरत दा आनंद माणन वालियां लई रुत्तां नूं इस धरती ते ही रह जाण लई कहंदा है। सो हुण असीं कहानी पढ़ांगे। बहुत पुराने समयां दी गल है। रब उत्ते स्वर्ग विच रहिंदा सी, हेठा सब धुंधुकार सी। धुंधुकार दा अर्थ हुंदा है हनेरा सी, धुंध सी। सृष्टि दी सिरजण दा विचार रब दे जैन विच खोरू पा रिहा सी। संसार दे निर्माण दा विचार जो सी और रब दे मन विच, जहन दा अर्थ हुंदा है मन, खोरू दा अर्थ हुंदा है रोड़ा। रब दे मन विच रोड़ा पा रिहा सी। अपने चित्त विच हो रही इस भन्न कड़ वाली कागर होया वो एक दिन एक नदी दे कंढे ते फिर रिहा सी। रब दे मन विच ये विचार चल रहे सन और इन्हां विचारां वल ध्यान लगाए हुए रब एक नदी दे कंढे ते फिर रिहा सी। नदी भर जोबन विच वह रही सी। जरूर पहाड़ां विच मींह पिया होना है, शायद पहाड़ां विच मींह पिया सी, इस करके नदी भी पूरे जोबन नाल वह रही सी। हुण देखो प्रकृति खूबसूरती का बयान किया है इत्थे। फुल पौधियां दीयां टीसियां उत्ते बैठ खंभ फड़का रहे सन, जिवें हुणे उड़ के नदी तो पार अपने मित्र प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलण ਲਈ जाना होवे। फुल भी पौधियां दे सब तो उच्चे हिस्से ते, टीसी का अर्थ हुंदा चोटी, यानी सब तो सिरे उत्ते फुल लगते हैं। सो फुल पौधियां दीयां टीसियां ते बैठ के अपने खंभ फड़का रहे सन, अर्थात बहुत खूबसूरत तरीके नाल हिल रहे सन। इस तरह लग रहा सी जिवें वो उड़ना चाहते हैं, पंछियां की तरह उड़ना चाहते हैं ते अपने मित्रां नूं मिलण लई काले हैं। पंछी गर्दना मटका मटका उन्होंने कुछ समझाउण की कोशिश कर रहे सन। बदल घोरिया, घोरिया मतलब बदल दे गरजन की आवाज़ आई। रब की एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता का अर्थ हुंदा है ध्यान। उसने खिज के सारिया ही रुत्तां नूं हेठा भेज दिता। हेठा किथे? धरती उत्ते भेज दिता ते कहा वारी वारी सिरजी जा रही सृष्टि उत्ते जाके पैरा दिओ। हुक्म दियां बनियां, परमात्मा के हुक्म दियां बनियां रुत्तां इस सृष्टि उत्ते आ पहुंचियां। माण मतियां गर्व दे नाल भरियां होईयां। रुत्तां इत्थों दे बंदियां नाल मशकरियां करदियां रहिंदियां। मशकरियां दा अर्थ है हासा मजाक करदियां रहिंदियां। लोग इन्हां तो बचन ते उपरालियां विच लगे। खोलां, कंदरां, छपरियां, कोठियां तो घरां बंगलियां तक आ पहुंचे, परंतु लोगों ने इन्हां रुत्तां दी मशकरियां तो बचण लई की कीता? खोला बना लईयां। खोला मीनस खोलियां बना लईयां, कंदरां मतलब गुफावां बना लईयां, छप्पर बना लए, कोठियां बना लए ते अज दा मनुख जो है इन्हां रुत्तां तो अपने बचाव लई बंगलियां तक आ पहुंचिया है। किसे रुत मींह पैंदा, दरियावां विच हड़ आउंदे, पिंडां दे पिंड रुड़ जांदे। रुत्तां लई ये सब भी एक शुगल सी। पर हुण इन्हां लोकां दा रेडियो पहलां ही दस दिंदा कद मींह पेगा। दरियावां नूं बन मार के ये लोग कैदियां वांग मनमर्जी के पासे भेजण लग पे। हुण मनुख की विग्यानक तरक्की कारण जो मनुख ने कुदरत उत्ते काबू पा लिया है उसका जिक्र इन्हां सत्रां विच कीता गया है। पहलां की हुंदा कि जदों दरियावां विच हड़ आंदे, पिंडां दे पिंड रुड़ जांदे, परंतु हुण बरसात आउण दा इन्हां आम लोकां मनुख नूं पहलां ही पता लग जांदा ते हुण दा मनुख जो है, अज दा मनुख जो है वो दरियावां ते बन ला के पानी नूं अपनी मनमर्जी नाल रोक सकता है। अगे कदे जे शरारत नाल हवा साह रोक के खड़ो जाती तो लोग आखदे, तां लोग की सोचते जे हवा ना चलती कि कोई पापी पैरे बैठा है ते तरलो मच्छी हुंदे वो पैरा बदल जाण नूं उडीकदे। पर हुण बिजली दे पखे हवा नूं बिना पुछे ही वगदे रहिंदे हन।
ठीक है। पहला जो कदे हवा ना चलती तो लोग सोचते कि शायद कोई पापी जो है वो पैरे ते बैठा होया है तो रब तो बेनती करते कि ये पैर ही बदल जाए तो तड़पते रहते। परंतु अज का मनुख जो है उसने इन्नी तरक्की कर ली है, उसके पखे जो है वो बिना बिजली की वो बिना जो है कुदरत की परवाह किए चल रहे हैं। अगे कदे मीह ना पैंदा तो बनस्पति सुख सड़ जाती। बनस्पति का अर्थ हुंदा है पेड़ पौधे। लोग यज्ञ करते, हवन करते, लोग बरसात लई यज्ञ हवन करते। कित्थे किहड़ा विघन पै गया चितारदे, सोचते कि पता नहीं कित्थे की हो गया। पर हुण लोकां ने ट्यूबवैल ला लए सन ते मीह की परवाह ही नहीं सी करते। पर हुण लोकां ने विग्यानिक तरक्की कर लई, ट्यूबवैल तक पहुँच गए तो हुण उन्हां नूं मीह की कोई परवाह नहीं सी। रुत्तां उदास हो गईयां और रल के रब कोल गईयां, राम जी धरती उत्ते साडी कोई लोड़ नहीं, सानू परतौण दी आग्या दिओ। सो रुत्तां जो सी धरती उत्ते उदास हो गईयां क्योंकि कोई उन्हां दा आनंद नहीं सी लै रिहा। सो रुत्तां रल के रब कोल वापस गईयां ते की कहंदियां हन कि हे परमात्मा, इस धरती उत्ते साडी कोई जरूरत नहीं है, सानू वापस आउण दी आग्या दे दो। ये किवें हो सकदा है? रब ने हैरान होकर पुछया। आप चल के वेख लो। बेशक रुत्तां ने अर्ज गुजारी। रुत्तां ने रब नूं बेनती की कि वह आप जाके उन्हां दी शिकायत की जांच पड़ताल कर लैन। रब निक्की जही चिड़ी बन के धरती उत्ते रुत्तां दी शिकायत बारे जांच पड़ताल करन आ गया। रब ने की कीता? चिड़ी दा रूप धारिया ते धरती उत्ते रुत्तां दी शिकायत की जांच पड़ताल करन लई आ गए। वेला आथन दा सी। आथन दा अर्थ हुंदा है शाम दा समा सी। रुत बहार दी सी और उस समय रुत किहड़ी सी? बहार दी रुत सी। आसमान उत्ते बदल घिराए, मोरां ने खंभ खलार के झूम झूम के नच नच के बदलों नूं धरती उत्ते उतर आउण लई किहा। जंगली फुੱਲ एक दूजे वल सैनता कर हस रहे सन। निक्के निक्के पंछी फुੱਲਾਂ ਦੇ पत्तियां ਦੇ पपीहिਆਂ ਦੇ गीत हवा ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ बन अपने मित्र प्यारिਆਂ ਵੱਲ भेज रहे सन। ये धरती तो बड़ी सोहनी थां है, रब ने बहार नूं आखिया। सो जद रब रुत्तां दी शिकायत की पड़ताल करन लई धरती ते आया तो उसने की देखा कि धरती का मौसम तो बहुत ही सुहावना है। मोर जो है नच रहे हैं, बदल घिरे हुए हैं, जंगली फुੱਲ एक दूजे वाले इशारे करके हंसते प्रतीत हो रहे हैं और पंछी फुੱਲਾਂ ਦੇ पत्तियां ਦੇ पपीहिਆਂ ਦੇ गीत जो है हवा के राही अपने इस तरह प्रतीत हो रहा है जिमें प्रकृति सारी जो है वो खुश है तो गल्लां कर रही है। ये धरती तो बड़ी सोहनी थां है, रब नूं इस तरह प्रतीत होया और इन्ने नूं गल्लां करदे करदे एक शहर आ गया। बड़ी भीड़ सी, बड़ा रोला सी। शहर विच बहुत भीड़ सी ते बहुत रोला भी मचिया होया सी। हर कोई जिवें गुआचिया होया सी, हर कोई गुआचिया गुआचिया प्रतीत हो रहा सी। सारे लोग ही जिवें आसमान तो डिगे होण, किसी का कोई कुछ लगता ही नहीं सी। कहण तो भाव यह है कि लोगों के मन में अपणंत अपनेपन की भावना जो सी वो नहीं प्रतीत हो रही सी। किसी का कोई जाणू नहीं सी, किसी का कोई परिचित नहीं सी। इत्थों तक कि किसी का कोई गिराई का अर्थ हुंदा पिंड का भी प्रतीत नहीं सी हुंदा। चिड़ी बने हुए रब ने देखा। ये लोग घड़ी नूं बड़ी वारी देखते हैं। चिड़ी बड़े रब ने की देखा कि शहरों के लोग जो हैं इन्हां कोल समा नहीं है, घड़ी नूं बार बार देख रहे हैं। किस लई? उसने बहार नूं पुछया। उसने बहार नूं पुछया भी कानूं ये लोग जो है किस लई बार बार घड़ी नूं देख रहे हैं। चिड़ियां लै लो, रंग बिरंगी चिड़ियां, पिंजरे विच किन्नियां सारियां चिड़ियां। ताड़ी का अर्थ हुंदा है चिड़ियां नूं बंद कीते। निक्के निक्के पिंजरियां दा थब्बा मोढे ते सुट्टी एक भाई होका दे रहा सी। सो एक भाई जो है वो बहुत सारी चिड़ियां जिसने पिंजरे विच बंद कीतियां हुई सी वो आवाज़ दिंदा होया जा रहा सी, चिड़ियां लै लो रंग बिरंगी चिड़ियां। चिड़ी बने रब ने देखा तो वह घबरा गया क्योंकि रब चिड़ी के रूप में सी, इस करके वो चिड़ियां नूं पिंजरे विच बंद देख घबरा गया। उत्थों छेती दे के उड़ के वो एक मंदिर विच आ वड़िया। ताजे मोतीए दे हार दो आने मंदिर के बाहर नंगे पैरी पाटे हुए झग्गे वाला एक मुंडा हार बेच रहा सी। रब ने वेख्या कि मंदिर के बाहर एक गरीब मुंडा जो है वो मोतीए के फुੱਲਾਂ का हार जो है दो आने विच वेच रहा है। लै फड़ 1.5 आना दे हार, अपना ढिड मसा संभाली आ रहे। तिलकधारी लाले ने पैसे मुंडे के हाथ विच दिंदिया गया। एक अमीर लाला जिसने 1.5 आने उस मुंडे नूं दिते ते उस तो हार की मंग की। मुंडा जक्को तक्की विच पै गया, मुंडा चिंता विच पै गया जिवें उसने पहले ही बड़ा घट मुल दस्सिया सी क्योंकि उसने पहले ही हार का मुल 2 आने जो कि बहुत घट सी दस्सिया सी। ओए छड्ड परे, ये किहड़ा खाण दी चीज़ है, होर 2 घंटियां नूं इन्हां उही बेहे हो जाना है। लाला जी ने सियाणी दलील दिती। गल मुंडे की समझ आ गई। उसने बेबस जिहा होकर 1.5 आने नूं ही हार दे दिता।
ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੇ 1.5 ਆਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1.5 ਆਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਾਰ 1.5 ਆਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਚ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਉਸਦੀ ਲਾਲਚ ਭਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਗਰਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈ ਸਾਊ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਉਸ ਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਏ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਰਸਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਨ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਣਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਲਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਪੀਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੋਤੀ ਗੋਚੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕਣੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਜ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਣੀਆਂ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿੰਗੀ ਟੇਡੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ, ਡੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿੰਗੀ ਟੇਡੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਸਨੇ? ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਛੱਡੇ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਕਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਫੜਕਾਏ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਤੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਸੇ ਮੈਲੇ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਖਚਰੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਉਸ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਲੀ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਟੋਬਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਟੋਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਹ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਖਬਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ? ਰੱਬ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੋਬੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਬੂਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਬੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਬੁਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਰਜ਼ਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਬਗਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। ਟੋਬੇ ਦੇ ਕਸਮੈਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਤਕੁਤਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਬੇ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕਿੰਜ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਨਕਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਜਲ ਭਰ ਕੇ ਪੰਬੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਜਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਨੱਚ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਪੌਣਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ,
ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਟੋਬੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਰੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਬਰੋਟੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ। ਚਿੜੀ ਬਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤੀ ਬਹਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ। ਰੱਬ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਲਈ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਸਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਆਖ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।